हेलो मित्रों, तमने खबर है कि पोलीस कोन्स्टेबल ने मॉडल पेपर की सीरीज अपनी चैनल पर चालू कर देवामां आवेली छे। आज आपणे पोलीस कोन्स्टेबल मॉडल पेपर नंबर 35 जेना अंदर आपणे 60 प्रश्नों बंधारणना भणवाना छे। मित्रों, जे तमारी पोलीस कोन्स्टेबलना अंदर बंधारण मित्रों 30 गुणोनुं पूछावानुं छे। 30 गुण एटले बहु मोटो भारांक कहेवाय मित्रों। 200 ना अंदरथी 30 गुणोनुं पूछावानुं छे, बरोबर। एटले बंधारण मित्रों दरेक प्रश्न तमने आवडवो जोईए, बरोबर। अने आजना विडियोना अंदर जे प्रश्नों लीधा छे ने बधा एक लेवलवाळा छे अने परीक्षाना अंदर पूछाय एवा छे। तो आ प्रकारेना विडियो बनाववाना अंदर घणी बधी मेहनत बनती होय छे। एटले चेनल पर नवा होय तो चेनलने सब्सक्राइब करी देजो अने आ विडियोने लिंक तमारा मित्रोने शेर करी देजो। अने तमारा माटे मित्रों महत्वनी बाबत छे कि आपणे जे आ मॉडल पेपरनी सीरीज जे लोकोए ना जोई होय मित्रों, बरोबर, आगळना मॉडल पेपरो, तो मैं अगाऊ 1 થી 34 मॉडल पेपर बनाया छे मित्रों, बरोबर। एनुं आखुं प्लेलिस्ट बनाव्युं छे जे आ विडियोने डिस्क्रिप्शन अंदर आपी दे अथवा तमे चेनल पर जईने जोई लेजो मित्रों। जे तमारी पोलीस कोन्स्टेबलना अंदर पार्ट 2 जे 120 गुणनो छे मित्रों, ए आपणा मॉडल पेपर मित्रों खूब ज तमने काम आवशे, बरोबर। हवे आपणे तमे जाणो छो मित्रों कि पोलीस कोन्स्टेबल मॉडल पेपर नंबर 35 MCQ 60 बंधारणना आपणे सारी रीते समजीए। हवे पहला नंबरनो प्रश्न समझिए कि 42मां बंधारणीय सुधारो 1976 अंतर्गत आमुखमां 3 शब्दों जोड़ाया हता। तो कया 3 शब्दों मित्रों 42मां सुधारो 1976 ना रोज मित्रों उमेरवामां आव्या हता? तो समाजवादी, बिनसांप्रदायिक अने अखंडितता। याद रखी लेजो, परीक्षाना अंदर पूछाई शके छे 42मो बंधारणीय सुधारो। अने कया शब्दों 3 हता मित्रों उमेरवामां आव्या हता? जे समाजवादी छे, बिनसांप्रदायिक छे अने अखंडितता, बरोबर, याद रखी लेजो। हवे बीजा नंबरनो प्रश्न समझिए कि कया केसना अंदर आमुखने बंधारणनो भाग नहीं गणातो? तो बेरूबाड़ी केस जे छे मित्रों एना अंदर जे आपणुं आमुख छे मित्रों एने बंधारणनो भाग गणवामां आवतो नथी, बरोबर, बेरूबाड़ी केसना अंदर। तो जो मित्रों बंधारणना प्रश्नों आ लेवल पर रहेशे, बरोबर। विडियो गमतो होय तो लाइक, शेर, कॉमेंट करी देजो। चेनल पर नवा होय तो चेनलने सब्सक्राइब करी देजो, कारण के आवा मॉडल पेपर आवता रहेशे पोलीसनी परीक्षा ना पूरी थाय त्यां सुधी। हवे तीजा नंबरनो प्रश्न समझिए कि कया केसना अंदर आमुखने बंधारणनो भाग गणवामां आवे छे? तो मित्रों अहींया थोड़ुं टाइपिंग मिस्टेक छे एटले करेक्शन करी लेजो कि कया केसना अंदर आमुखने बंधारणनो भाग गणवामां आवे छे? तो केशवानंद भारती केसना अंदर मित्रों आमुखने बंधारणनो भाग गणवामां आवे छे। अने 42मो सुधारो छे 1976, बरोबर, LIC ऑफ इंडिया केसना अंदर आ बाबतनो उल्लेख करवामां आव्यो हतो। जोई लेजो मित्रों, आवा प्रश्नों रहेशे तमारा बंधारणना अंदर। हवे चौथा नंबरनो प्रश्न समझिए कि भाग 1 નું नाम શું છે? तो संघ અને राज्य क्षेत्र ए भाग 1 નું नाम છે। तो તમને ખબર છે મિત્રો કે બંધારણના અંદરથી મિત્રો ભાગના નામ પણ પૂછાઈ શકે છે, બરોબર, એટલે બધા જ યાદ રાખી લેવાના। હવે 5મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે અનુચ્છેદ 1 મિત્રો ઘણી બધી પરીક્ષાના અંદર પૂછાઈ ગયો કે અનુચ્છેદ 1 શું કહેવા માંગે છે? તો ઇન્ડિયા કે જે ભારત છે જે રાજ્યોનો બનેલો સંઘ છે, બરોબર, ઇન્ડિયા કે જે ભારત છે જે રાજ્યોનો બનેલો સંઘ છે। અનુચ્છેદ 1 ના અંદર આ બાબતનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલો છે। હવે 6થા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે અનુચ્છેદ 2 શું કહેવા માંગે છે? તો સંસદ સંઘમાં નવું રાજ્ય દાખલ કરી શકે અથવા સ્થાપિત કરી શકે છે। તો યાદ રાખી લેજો મિત્રો, અનુચ્છેદ 2 એવું કહે છે કે સંસદ છે મિત્રો એ સંઘના અંદર નવું રાજ્ય દાખલ પણ કરી શકે છે, સ્થાપિત પણ કરી શકે છે, એની એટલી સત્તા હોય છે સંસદની। હવે 7મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ જેના અંદર અનુચ્છેદ 3 છે મિત્રો। तो अनुच्छेद 3 से मित्रों कई बाबत जणावे छे? तो नवा राज्यनी स्थापना पण आपणे करी शकीए छीए एवुं अनुच्छेद 3 ना अंदर कहेवामां आव्युं छे। तो जे आ महत्वना अनुच्छेद छे मित्रों जे वारंवार तमारी परीक्षाना अंदर पूछाता होय छे मित्रों, ए बधी बाबतो मैं आना अंदर आवरी लीधी छे, बरोबर, आ बंधारणना विडियोमां। हवे 8મા नंबरनो प्रश्न समझिए कि अनुच्छेद 4 कई बाबतनो उल्लेख करे छे? तो अनुच्छेद 2 અને 3 अंतर्गत करायेला सुधारो बंधारणीय सुधारो गणाशे नहीं, बरोबर। तो याद रखी लेजो मित्रों, अनुच्छेद 4 एवुं कहे छे कि अनुच्छेद 2 અને अनुच्छेद 3 अंतर्गत करायेल सुधारो ए बंधारणीय सुधारो गणाशे नहीं, आ बाबतनो उल्लेख थाय छे। हवे 9મા नंबरनो प्रश्न समझिए कि धर आयोगना अध्यक्ष कोण हता?
તો મિત્રો આ પ્રશ્ન છે ને ઘણી બધી પરીક્ષાના અંદર પૂછાઈ ગયો, બરોબર। તો ધર આયોગના અધ્યક્ષ કોણ હતા? તો એસ.કે. ધર જે છે મિત્રો એ ધર આયોગના અધ્યક્ષ કહેવાય છે। તો જો મિત્રો આ લેવલના પ્રશ્નો તમારા બંધારણના અંદર જોવા મળશે। આપણું જે આ વિડીયો છે મિત્રો તમને ખૂબ જ કામ આવશે, બરોબર। એટલે ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। અને તમારા પોલીસ કોન્સ્ટેબલના અંદર મિત્રો બંધારણ તમને ખબર છે ને મિત્રો 30 ગુણનું પૂછવાનું છે, બરોબર। એટલે તૈયારી કરી લેજો। હવે 10મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ભાષાકીય પ્રાંત આયોગની રચના ક્યારે થઈ? તો 1948ના રોજ મિત્રો ભાષાકીય પ્રાંત આયોગની રચના કરવામાં આવી હતી। હવે 11મા નંબરનો પ્રશ્ન અને મહત્વનો પ્રશ્ન છે મિત્રો કે જેવીપી સમિતિના સભ્યો કોણ કોણ હતા? તો જેવીપી સમિતિ હતી મિત્રો એના અંદર કયા કયા સભ્યો હતા? જવાહરલાલ નહેરુ હતા, વલ્લભભાઈ પટેલ હતા, પટ્ટાભી સીતારામૈયા હતા। તો આ 3 વ્યક્તિ જે છે મિત્રો એ જેવીપી સમિતિના સભ્યો હતા, બરોબર। જવાહરલાલ નહેરુ, વલ્લભભાઈ પટેલ, પટ્ટાભી સીતારામૈયા, યાદ રાખી લેજો। હવે 12મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે ફજલ અલી આયોગના સભ્યો કોણ કોણ હતા? તો ફજલ અલી હતા, કે.એમ. પાણીકર હતા, યાદ રાખી લેજો, કે.એમ. પાણીકર હતા, અને હૃદયનાથ કુંજરુ, યાદ રાખી લેજો, પરીક્ષાના અંદર પૂછાઈ ગયેલો આ પ્રશ્ન છે કે ફજલ અલી આયોગના સભ્યો કોણ કોણ હતા? તો ફજલ અલી હતા, કે.એમ. પાણીકર હતા, અને હૃદયનાથ કુંજરુ। હવે 13મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે રાજ્ય પુનર્ગઠન આયોગની રચના ક્યારે થઈ હતી? તો 1953ના રોજ મિત્રો તમને ખબર છે કે રાજ્ય પુનર્ગઠન આયોગની રચના કરવામાં આવી હતી, બરોબર, 1953ના રોજ। હવે 14મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે બંધારણના ભાગ 2નું નામ શું છે? તો બંધારણનો ભાગ 2 જે છે ને મિત્રો એનું નામ છે નાગરિકતા છે। શું છે? નાગરિકતા। હવે 15મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે અનુચ્છેદ 5 કઈ બાબતનો ઉલ્લેખ કરે છે? તો ભારતના પ્રદેશની અંદર રહેતા તમામને ભારતીય નાગરિકતા છે, બરોબર। જેટલા પણ ભારતના અંદર રહેશે ને મિત્રો એ તમામ મિત્રો ભારતીયની નાગરિકતા છે ને એના હકદાર છે, એવું અનુચ્છેદ 5 મિત્રો કહે છે, બરોબર। હવે 16મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે આના અંદર છે મિત્રો અનુચ્છેદ 6 કઈ બાબતનો ઉલ્લેખ કરે છે? તો પાકિસ્તાનથી ભારત સ્થળાંતરિત વ્યક્તિ ભારતીય નાગરિક, બરોબર, આવી બાબતનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, બરોબર। પાકિસ્તાનથી ભારતમાં સ્થળાંતરિત વ્યક્તિ ભારતીય નાગરિક ગણાશે, બરોબર, એવું અનુચ્છેદ 6ના અંદર કહેવામાં આવ્યું છે। હવે 17મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ જેના અંદર અનુચ્છેદ 7 કઈ બાબતનો ઉલ્લેખ કરે છે? તો 1 માર્ચ 1947 પછી પાકિસ્તાન સ્થળાંતરિત થયા હોય પરંતુ પુનઃ વસવાટ માટે ભારત પાછા આવે તો તે ભારતના નાગરિક ગણાશે, બરોબર। તો આ બાબતનો ઉલ્લેખ અનુચ્છેદ 7ના અંદર કરવામાં આવે છે। હવે 18મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ મિત્રો કે અનુચ્છેદ 8 કઈ બાબતનો ઉલ્લેખ કરે છે? કે ભારતીય મૂળના ભારત બહાર વસતી વ્યક્તિઓ ભારતના નાગરિક બની શકે। તો યાદ રાખી લેજો આ અનુચ્છેદ 8ના અંદર મિત્રો આ બાબતનો ઉલ્લેખ કર્યો છે। હવે 19મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે અનુચ્છેદ 9 કઈ બાબતનો ઉલ્લેખ થાય છે? તો સ્વેચ્છાએ અન્ય દેશનું નાગરિકત્વ પ્રાપ્ત કરનાર વ્યક્તિ ભારતની નાગરિકતા ગુમાવશે। તો આ બાબતનો ઉલ્લેખ અનુચ્છેદ 9ના અંદર કરવામાં આવ્યો છે। અને આ જે બધા અનુચ્છેદ છે ને મિત્રો એ તમારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલના અંદર પૂછાઈ શકે છે, બરોબર। એટલે બધી બાબત આના અંદર આવરી લીધી છે। વિડીયો પર નવા હોય તો વિડીયોને લાઇક, શેર, કોમેન્ટ કરી દેજો। ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। હવે 20મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે અનુચ્છેદ 10 શું કહેવા માગે છે? નાગરિકત્વના અધિકારો સંસદીય કાયદા સિવાય છીનવી ન શકાય, યાદ રાખી લેજો મિત્રો, આવું અનુચ્છેદ 10ના અંદર કહેવામાં આવ્યું છે। હવે 21મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ જેના અંદર અનુચ્છેદ 11 છે કઈ બાબતનો ઉલ્લેખ કરે છે? તો સંસદને કાયદા દ્વારા નાગરિકત્વના અધિકારોનું નિયંત્રણ કરવાની સત્તા છે, બરોબર। તો આ બાબત છે મિત્રો અનુચ્છેદ 11ના અંદર કહેવામાં આવી છે। હવે 22મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પ્રદેશની સમાવિષ્ટના આધારે નાગરિકતા કેટલા પ્રકારની મળે છે? તો વંશના આધારે તમને નાગરિકતા મળતી હોય છે, બરોબર, પછી નોંધણીના આધારે નાગરિકતા મળતી હોય છે। તો 2 છે મિત્રો આ બાબત યાદ રાખી લેજો, જે પ્રદેશની સમાવિષ્ટના આધારે આપણને નાગરિકતા મળતી હોય છે, બરોબર, 2 છે, વંશના આધારે નાગરિકતા અને નોંધણીના આધારે। હવે 23મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે બંધારણના ભાગ 3નું નામ શું છે? તો મૂળભૂત અધિકાર જે છે ને મિત્રો એ બંધારણના ભાગ 3નું નામ છે, બરોબર, મૂળભૂત અધિકાર। હવે 24મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે બંધારણમાં કેટલા મૂળભૂત અધિકારો આપેલા છે? તો બંધારણના અંદર છે મિત્રો 7 મૂળભૂત અધિકારો આપેલા છે। કેટલા આપેલા છે? 7 આપેલા છે।
હવે 25મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સંપત્તિનો અધિકાર કયા સુધારા દ્વારા હટાવાયો. મોસ્ટ ટાઈમ બી પ્રશ્ન છે, ઘણી બધી પરીક્ષાના અંદર પૂછાય છે કે સંપત્તિનો અધિકાર છે ને એ કયા સુધારા દ્વારા હટાવાયો. તો 44મા સુધારા દ્વારા મિત્રો અને 1978ના રોજ મિત્રો આ સુધારો કરવામાં આવ્યો હતો. બરોબર, યાદ રાખી લેજો. હવે 26મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સંપત્તિનો અધિકાર હવે કાયદાકીય અધિકાર છે એવું કયા અનુચ્છેદમાં છે. તો અનુચ્છેદ 300A ના અંદર અને ભાગ 11ના અંદર મિત્રો આ અનુચ્છેદ આવેલો છે. બરોબર, એ અનુચ્છેદ 300A એવું કહે છે મિત્રો કે સંપત્તિનો અધિકાર છે મિત્રો હવે એ કાયદાકીય અધિકાર બન્યો છે. બરોબર, હવે 27મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે અનુચ્છેદ 12 ઘણી બધી પરીક્ષાના અંદર પૂછાઈ ગયો કે અનુચ્છેદ 12 જે છે મિત્રો એ રાજ્યની વ્યાખ્યા આપે છે. બરોબર, રાજ્યની વ્યાખ્યા. હવે 28મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે અનુચ્છેદ 13 યાદ રાખી લેજો. અનુચ્છેદ 13 જે છે ને મિત્રો એ તમામ કાયદાઓ કે જે મૂળભૂત અધિકારોના કોઈ પણ અધિકારને સુસંગત નથી તે રદ બાબત ગણાશે મિત્રો. તો આ છે ને મિત્રો અનુચ્છેદ 3ના અંદર આ બાબતનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. જોઈ લો એકવાર ફરીથી કે તમામ કાયદા કે જે મૂળભૂત અધિકારોના કોઈ પણ અધિકારને સુસંગત નથી તે રદ બાબત ગણાશે. યાદ રાખી લેજો. હવે 29મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સમાનતાનો અધિકાર કયા અનુચ્છેદમાં આપેલો છે. તો સમાનતાનો અધિકાર છે ને મિત્રો એ અનુચ્છેદ 14 થી 18ના અંદર આપેલો છે. બરોબર, અનુચ્છેદ 14 થી 18ના અંદર મિત્રો સમાનતાનો અધિકાર આપવામાં આવેલો છે અને પૂછાઈ ગયેલો આ પ્રશ્ન છે. હવે 30મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે સ્વતંત્રતાનો અધિકાર કયા અનુચ્છેદમાં આપેલો છે. તો સ્વતંત્રતાનો અધિકાર છે ને મિત્રો એ અનુચ્છેદ 19 થી 22ના અંદર આપવામાં આવેલો છે. હવે 31મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે શોષણ વિરોધી અધિકાર કયા અનુચ્છેદમાં આપેલો છે. તો અનુચ્છેદ 23 થી 24ના અંદર મિત્રો શોષણ વિરોધી અધિકાર આપેલો છે મિત્રો અનુચ્છેદ 23 થી 24ના અંદર. બરોબર, હવે 32મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ધાર્મિક સ્વતંત્રતાનો અધિકાર કયા અનુચ્છેદમાં આપેલો છે. તો અનુચ્છેદ 25 થી 28ના અંદર મિત્રો તમને ખબર છે કે ધાર્મિક સ્વતંત્રતાનો અધિકાર આપવામાં આવેલો છે. બરોબર, અનુચ્છેદ 25 થી 28ના અંદર. તો જો મિત્રો આ જે બધા પ્રશ્નો છે ને ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, અવારનવાર ઘણી બધી પરીક્ષાના અંદર પૂછાઈ ગયેલા છે. બરોબર, તમારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલના અંદર પણ રિપીટ થઈ શકે છે. હવે 33મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સાંસ્કૃતિક અને શૈક્ષણિક મૂળભૂત અધિકાર કયા અનુચ્છેદમાં આપેલો છે. તો અનુચ્છેદ 29 થી 30ના અંદર મિત્રો સાંસ્કૃતિક અને શૈક્ષણિક મૂળભૂત અધિકાર આપેલો છે. બરોબર, અનુચ્છેદ 29 થી 30ના અંદર. હવે 34મા નંબરનો પ્રશ્ન છે મોસ્ટ ટાઈપી પ્રશ્ન છે, ઘણી બધી પરીક્ષાના અંદર પૂછાઈ ગયો કે બંધારણીય ઇલાજનો અધિકાર કયા અનુચ્છેદમાં આપવામાં આવ્યો છે. તો અનુચ્છેદ 32ના અંદર મિત્રો બંધારણીય ઇલાજનો અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે. બરોબર, અનુચ્છેદ 32ના અંદર. હવે 35મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે મૂળભૂત અધિકારોના સુધારા વધારા કરવાની સંસદની સત્તા કયા અનુચ્છેદમાં આપેલી છે. તો અનુચ્છેદ 33ના અંદર મિત્રો આ બાબતનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. હવે 36મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે લશ્કરી કાયદો અમલમાં હોય તે દરમિયાન અધિકાર ઉપર નિયંત્રણ આવવું કયા અનુચ્છેદમાં આપેલું છે. તો અનુચ્છેદ 34ના અંદર મિત્રો આ બાબત આપવામાં આવેલી છે. હવે 37મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે મૂળભૂત અધિકારો અસરકારક માટે કાયદા બનાવવા બાબત કયો અનુચ્છેદ છે. તો અનુચ્છેદ 35ના અંદર મિત્રો આ બાબતનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. હવે 38મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે મૂળભૂત અધિકારોની રક્ષા કોણ કરે છે. તો સર્વોચ્ચ ન્યાયાલય છે મિત્રો એ મૂળભૂત અધિકારોની રક્ષા કરે છે અને ઘણી બધી પરીક્ષાના અંદર આ પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયેલો છે. હવે 39મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે અનુચ્છેદ 14ના અંદર કઈ બાબતનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. તો કાયદા સમક્ષ સમાનતા. યાદ રાખજો મિત્રો, કાયદા સમક્ષ સમાનતા ઘણી બધી પરીક્ષાના અંદર પૂછાઈ ગયો. કયો અનુચ્છેદ. તો અનુચ્છેદ 14. હવે 40મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે અનુચ્છેદ 15 કોઈ પણ નાગરિક સાથે ધર્મ, જાતિ, જ્ઞાતિ, લિંગ અથવા જન્મ સ્થળના આધારે ભેદભાવ ન કરી શકે. તો સર મિત્રો આ ભેદભાવનો નિષેધ કરે છે. બરોબર, તો યાદ રાખી લેજો આ બધી બાબતો જે છે મિત્રો એ અનુચ્છેદ 15ના અંદર આપવામાં આવી છે અને ઘણી બધી પરીક્ષાના અંદર પૂછાઈ ગઈ. હવે 41મા નંબરનો પ્રશ્ન છે મિત્રો એ પણ જોઈ લો કે અનુચ્છેદ 16 જે છે મિત્રો એ રાજ્ય હેઠળ અને નોકરીમાં દરેક નાગરિકને સમાનતાની તક મિત્રો આપે છે. બરોબર, અનુચ્છેદ 16.
હવે 42માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ. આના મોસ્ટ ટાઈમ્પી પ્રશ્ન છે કે અસ્પૃશ્યતા નાબૂદી એ અનુચ્છેદ 17ના અંદર આપવામાં આવી છે મિત્રો. હવે 43માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે અનુચ્છેદ 18 પદવીની નાબૂદી. મિત્રો યાદ રાખી લેજો, પદવીની નાબૂદી કે રાષ્ટ્રપતિની મંજૂરી વગર અન્ય કોઈ દેશ પાસેથી પદવી સ્વીકારતા અટકાવે છે. બરોબર, તો આ અનુચ્છેદ મિત્રો 18ના અંદર આ બાબત આપવામાં આવી છે. તો આ બધા પ્રશ્નો છે ને મિત્રો એ બંધારણના પ્રશ્નો છે, અને પોલીસ કોન્સ્ટેબલના અંદર તમારું બંધારણ એ 30 ગુણના અંદર પૂછવાનું છે મિત્રો. અને આવા જ બધા પ્રશ્નો જોવા મળશે. બરોબર, 30 ગુણ એટલે બહુ મોટો ભારાંક છે મિત્રો. બરોબર, એટલે તૈયારી કરી લેજો. આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને પણ શેર કરજો, તમે પણ જોજો. અને અગાઉ મોડલ પેપર નંબર 1 થી 34 અપલોડ કરી દીધા છે મિત્રો. એનું આખું પ્લેલિસ્ટ બનાવ્યું છે. બરોબર, ચેનલ પર પણ જઈને જોવો અને તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો. હવે 44માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સ્વતંત્રતાનો અધિકાર કેટલા અનુચ્છેદમાં આપેલો છે. તો જોઈ લેજો મિત્રો, સ્વતંત્રતાનો અધિકાર છે ને એ અનુચ્છેદ 19 થી લઈને 22ના અંદર આપવામાં આવેલો છે. હવે 45માં નંબરનો પ્રશ્ન છે, અને આ જે અનુચ્છેદ છે ને મિત્રો આના અંદરથી અવારનવાર પ્રશ્નો નીકળતા હોય છે ને આ રીતના નીકળતા હોય છે. જોઈ લેજો કે અભિવ્યક્તિ અને વાણીની સ્વતંત્રતા અંતર્ગતનો મૂળભૂત અધિકાર કયા અનુચ્છેદમાં છે. તો અનુચ્છેદ 19(1) એના અંદર આપવામાં આવી છે મિત્રો. આ બાબત જોઈ લેજો. બરોબર, હવે 46 નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે શાંતિપૂર્વક હથિયાર વગર સંમેલિત થવાનો અધિકાર કયા અનુચ્છેદમાં આપેલો છે. તો અનુચ્છેદ 19(1)(b) ના અંદર આ બાબતનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. હવે 47માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સંઘ કે સહકારી સમિતિ બનાવવાનો અધિકાર કયા અનુચ્છેદમાં આપવામાં આવ્યો છે. તો અનુચ્છેદ 19(1)(c) ના અંદર આ બાબત આપવામાં આવી છે. જોઈ લો મિત્રો, આ મહત્વના અનુચ્છેદ છે મિત્રો કે જે વારંવાર પરીક્ષાના અંદર પૂછાય છે. તો તમને ખબર છે મિત્રો, પોલીસ કોન્સ્ટેબલનો મોડલ પેપર નંબર 35 છે મિત્રો, જેના અંદર આપણે 60 બંધારણના પ્રશ્નો ભણવાના છીએ. 47 આપણે ભણ્યા છે મિત્રો. એના પહેલાં મિત્રો તમને જણાવી દઉં કે આ બધા પ્રશ્નોનું લેવલ તમને કેવું લાગ્યું એ કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી બતાવજો. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો. ટીચિંગ ગજે કરીને ટેલિગ્રામના અંદર ચેનલ બનાવી છે મિત્રો. આ વિડીયોને ડિસ્ક્રિપ્શનના અંદર લિંક આપી દે, ત્યાં જઈને તમે મને જોઈન કરી દો. કારણ કે એના અંદર વિડીયોની આવનારી ભરતીઓની પોસ્ટ અપલોડ કરતો હોઉં છું. અને પોલીસ કોન્સ્ટેબલ માટે જે મોડલ પેપરોની સિરીઝ બનાવી છે મિત્રો, વિષયોની સિરીઝ બનાવી છે, એની લિંક એના ઉપર મૂકી દેતો હોઉં છું કે જેથી કરીને તમારે યુટ્યુબ ઉપર સર્ચ ના કરવું પડે. એટલા માટે ટેલિગ્રામ ચેનલને જોઈન કરી દો. હવે તમને ખબર છે મિત્રો કે બિન હથિયારી પીએસઆઈની મિત્રો પરીક્ષાની ડેટ આવી ગઈ છે, 13 એપ્રિલ આવી ગઈ છે. બરોબર, તો તમને ખબર હોવી જોઈએ મિત્રો કે પોલીસ કોન્સ્ટેબલનું પેપર મિત્રો કેટલા ગુણનું અને કેવું પૂછાશે. તો પોલીસ કોન્સ્ટેબલનું પેપર છે મિત્રો એ 200 ગુણનું પૂછવાનું છે. 2 પાર્ટના અંદર વિચાઈ ગયેલું છે. પાર્ટ 1 80 ગુણનો પૂછાશે મિત્રો. રિઝનિંગ ડેટા ઇન્ટરપ્રિટેશન પાર્ટ 1ના અંદર મિત્રો 30 ગુણનો પૂછાશે. ક્વોન્ટિટેટિવ એપ્ટિટ્યૂડ એ 30 ગુણના અંદર પૂછાશે. ગુજરાતી ભાષા કોમ્પ્રિહેન્સિવ એ 20 ગુણના અંદર. એટલે જે આ બધું છે ને પાર્ટ 1ના અંદર મિત્રો કુલ 80 ગુણનું પૂછાશે. બરોબર, જે તમારી સ્ક્રીન ઉપર જોવા મળે છે. તો 80 ગુણના અંદરથી મિત્રો પાસ થવા માટે 32 ગુણ એટલે 40% ગુણ ફરજિયાત લાવવાના રહેશે, નહીં તો તમે ફેલ થશો. હવે પાર્ટ 2 મિત્રો 120 ગુણનો પૂછવાનો છે, તમે જોઈ લો. પાર્ટ 2 જે છે મિત્રો 120 ગુણનો છે, જેના અંદર ભારતનું બંધારણ એ 30 ગુણનું પૂછવાનું છે. ઘણા બધા વિડીયો બનાવ્યા છે મિત્રો, ચેનલ પર જઈને જોઈ લેજો, બંધારણના ખૂબ કામ આવશે. હવે બીજા નંબરમાં આપી છે કે વર્તમાન પ્રવાહ, વિજ્ઞાન, ટેકનોલોજી, સામાન્ય જ્ઞાન એ 40 ગુણના અંદર પૂછવાનું છે. ઇતિહાસ, સાંસ્કૃતિક વારસો, ભારત ગુજરાતની ભૂગોળ એ 50 ગુણના અંદર પૂછાશે મિત્રો. એટલે પાર્ટ 2 જે કુલ મિત્રો 120 ગુણનો પૂછવાનો છે ને, તો પાસ થવા માટે મિત્રો 120 ગુણના અંદરથી 48 ગુણ એટલે 40% ગુણ ફરજિયાત લાવવાના રહેશે, નહીં તો તમે ફેલ થશો. બરોબર, તો આ બધી બાબતો યાદ રાખજો મિત્રો. અને હા, આ માહિતી અને પ્રશ્નો સારા લાગ્યા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, કારણ કે આવા મોડલ પેપર આવતા રહેશે. હવે 48માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ભારતના રાજ્યોમાં સર્વત્ર હરીફરી શકવાનો અધિકાર કયા અનુચ્છેદમાં આપવામાં આવ્યો છે. તો અનુચ્છેદ 19(1)(d) ના અંદર મિત્રો આ અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે. હવે 49માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ભારતના કોઈ પણ ભાગમાં રહેવાનો અને સ્થાયી થવાનો અધિકાર કયા અનુચ્છેદમાં આપેલો છે.
તો અનુચ્છેદ 19(1)(a)ના અંદર મિત્રો આ બાબતનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. હવે 50મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કોઈ વેપાર ધંધો કે કારોબાર કરવાની સ્વતંત્રતા કયા અનુચ્છેદમાં આપવામાં આવી છે? તો અનુચ્છેદ 1(1)(g)ના અંદર આપવામાં આવી છે. જોઈ લો મિત્રો, અનુચ્છેદ 19(1)(g)ના અંદર આ બાબતનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. તો 19મા નંબરનો જે અનુચ્છેદ છે ને મિત્રો, એ વારંવાર પરીક્ષાના અંદર પૂછાતો હોય છે અને આ બાબતેથી જ મિત્રો પૂછાય છે, બરોબર? એટલે પ્રશ્નોને યાદ કરી લેજો. હવે 51મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે અપરાધ માટે દોષ સિદ્ધિ સંબંધિત રક્ષણ આવું કયા અનુચ્છેદમાં આપેલું છે? તો અનુચ્છેદ 20ના અંદર મિત્રો આ બાબત આપેલી છે કે અપરાધ સામે દોષ સિદ્ધિ સંબંધિત રક્ષણ, બરોબર? આ બાબત શાના અંદર આપી છે? અનુચ્છેદ 20ના અંદર. ઘણી બધી પરીક્ષાના અંદર આ પૂછાઈ ગયો મિત્રો. હવે 52મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કોઈ વ્યક્તિને એક ગુના માટે એક કરતાં વધારે વખત સજા ન મળવી જોઈએ આવું કયા અનુચ્છેદમાં આપેલું છે? તો અનુચ્છેદ 20(2)ના અંદર મિત્રો આ બાબતનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. હવે 53મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કોઈ અપરાધમાં દોષી વ્યક્તિને સ્વયં તેની વિરોધમાં સાક્ષી બનાવી શકાય નહીં આવું કયા અનુચ્છેદમાં આપેલું છે? તો અનુચ્છેદ 23(3)ના અંદર આ બાબત આપેલી છે. હવે 54મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે જીવન જીવવાની સ્વતંત્રતા કયા અનુચ્છેદમાં આપેલી છે? તો અનુચ્છેદ 21ના અંદર મિત્રો જીવન જીવવાની સ્વતંત્રતા આપેલી છે અને ઘણી બધી પરીક્ષાના અંદર આ પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયો. હવે 55મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે શિક્ષણનો અધિકાર 6 થી 14 વર્ષ સુધીના બાળકોને મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણ કયા અનુચ્છેદમાં છે? તો અનુચ્છેદ 21(a)ના અંદર આપેલું છે અને ઘણી બધી પરીક્ષાના અંદર પૂછાઈ ગયો, બરોબર? તો જો મિત્રો આ બંધારણના પ્રશ્નો તમને કેવા લાગ્યા, જે તમારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલના અંદર 30 ગુણનું બંધારણ પૂછાશે, બરોબર? વિડીયો ગમતું હોય તો લાઇક, શેર, કોમેન્ટ કરી દેજો. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. હવે 56મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કોઈ વ્યક્તિને ધરપકડ કે અટકાયત સામે રક્ષણ કયા અનુચ્છેદમાં આપેલું છે? તો અનુચ્છેદ 22ના અંદર આ બાબતનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. હવે 57મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે શોષણ વિરોધના અધિકાર કયા અનુચ્છેદમાં આપેલું છે? તો અનુચ્છેદ 23 અને 24ના અંદર મિત્રો શોષણ વિરોધનો અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે, બરોબર? અનુચ્છેદ 23 અને 24ના અંદર. હવે 58મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે માનવ વેપાર તેમજ બાળમજૂરી પૂર્વક સામે રક્ષણ કયા અનુચ્છેદમાં આપેલું છે? તો અનુચ્છેદ 23ના અંદર આ બાબત આપેલી છે મિત્રો, જોઈ લેજો, બરોબર? આ પ્રશ્ન મિત્રો રિપીટ થાય છે પણ અલગ અલગ એંગલથી પૂછાય છે, એટલા માટે લેવામાં આવ્યો છે. હવે 59મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કારખાનામાં બાળકોને કામ કરવા પર પ્રતિબંધ કયા અનુચ્છેદમાં આપેલું છે? તો અનુચ્છેદ 24ના અંદર મિત્રો આ બાબતનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, તે કારખાનામાં બાળકોને કામ કરવા પર પ્રતિબંધ, બરોબર? અનુચ્છેદ 24માં આપેલી છે આ બાબત. તો તમને ખબર છે મિત્રો, આ પોલીસ કોન્સ્ટેબલનું મોડલ પેપર નંબર 35 છે, જેના અંદર આપણે 60 પ્રશ્નો ભણવાના હતા. તો 60મા નંબરનો પ્રશ્ન મિત્રો તમે આ જોઈ લો કે ધાર્મિક સ્વતંત્રતાના મૂળભૂત અધિકાર કયા અનુચ્છેદમાં આપેલું છે? તો અનુચ્છેદ 25 થી 28ના અંદર મિત્રો તમને ખબર છે કે ધાર્મિક સ્વતંત્રતા મૂળભૂત અધિકાર આ બાબતનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, બરોબર? અનુચ્છેદ 25 થી 28. અમુક પ્રશ્નો મિત્રો રિપીટ થયા છે પણ કશો વાંધો નહીં, તમારે તૈયારી સારી એવી થઈ જશે. તો મિત્રો આ 60 પ્રશ્નો તમને કેવા લાગ્યા એ કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી બતાવજો. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો. ટીચિંગ અજય કરીને ટેલિગ્રામના અંદર ચેનલ બનાવી છે મિત્રો, આ વિડીયોને ડિસ્ક્રિપ્શનના અંદર લિંક આપી દે, ત્યાં જઈને તમે મને જોઈન કરી દો, કારણ કે એના અંદર વિડીયોની આવનારી ભરતીઓની પોસ્ટ અપલોડ કરી દઉં છું. અને પોલીસ કોન્સ્ટેબલ માટે મિત્રો જે આ મોડલ પેપરની સિરીઝ બનાવી છે અને સ્પેશિયલ વિષયોની, એ બંનેની લિંક એના અંદર મૂકી દઉં છું કે જેથી કરીને યુટ્યુબ ઉપર તમારે સર્ચ ન કરવું પડે મિત્રો, બરોબર? તો ચાલો આપણે મળીએ બીજા વિડીયોના અંદર. બાય.